ओम शांति। ज्ञान सागर पतित पावन निराकार शिव पितांकर मधुर आत्मिक संतान मानंकु हृदय सहित शुभ अभिनंदन, शुभेच्छा, सुप्रभात, सुस्वागतम। ज्ञानवान बा ज्ञानी गुणी माने सर्वत्र सम्मानर पात्र होइथांती। जेउ कारणरू सेमाने सर्वदा खुशीर अनुभवी होइथांती तथा मधुर स्वभावयुक्त होइथांती। समाजरे प्रत्येक व्यक्ति चाहिथांती तांको पिला तांकर नामकु प्रत्यक्ष करू, समाजरे प्रतिष्ठित हेउ। तेबे मनुष्य चाहिबा अनुसारे जे सबु किछि संभव होई जिवो बा समस्ते समाजरे नामकु तांकर विख्यात करिदेबे ताहा मध्य नुहे। कारण सबुर आधार हेउछि कर्म तथा निष्ठा, चेष्टा आउ अध्यवसाय उपरे ही सबु किछि निर्भर करे। छोटिया कहानीटियरु आजिर प्रभुचिंतनर आलोचना को आमे आगो को बढ़ेइबा। गोटिए अंचल रे जने जमीदार रहुथिले। तांकर परिवार कहिले स्वामी, स्त्री आउ एकमात्र पुत्र। जमीदार उत्तम स्वभावर थिबारु से अंचल रे तांकर ना थिला। तांको पुओ एवं तांको गुमास्तांको पुओ उभय सांग थिले। स्वभावरे दुई बंधु भिन्न थिले। जमीदारंको पुओ चंचल एवं बेपरुआ स्वभावर थिबा बेले गुमास्तांको पुओ शांत, सरल एवं विद्यावान थिला। अनेक समय रे जमीदारंको पुओ एपरी कार्य करिथाए जहाकु सुधारिबाकु गुमास्तांको पुओ बहु कष्ट स्वीकार करिथांती एवं ताकु सुधारी देइथांती। ता छड़ा तांको बुझेई थाए, बंधु पढ़ापढ़ी रे मन दियो। तुम बापा ए अंचल रे नाम करा जमीदार एभली निंदनीय कार्य सबु कले तुमर पितांकर निंदा हेब नहीं, तेणु एथिरु निवृत्त रुह। हेले से शुणी न शुणिला परि चली जाए। समय क्रमे उभय जमीदार और गुमास्ता वृद्ध हेगले। पिला मानंको उपरे जेझार भार पड़िला। जमीदारंको पुओ अति बिगिड़ी जाइथिबा कार्य कारणरू केवल जमीदारी को अपव्यवहार करि चलिला। एही चिंतारे जमीदार आखि बुझिले। जोग को गुमास्तांको पुओ प्रशासनिक परीक्षा रे कृतकार्य हेई से अंचलर जिल्लापाल हेले। जेउठारे देखिले लोकमुखरु गोटिए कथा सुनिबाकु मिलुथिला एई दुई बंधुंकर। जमीदारंकर पुओटा कुलांगार आउ ता सांग गुमास्तार पुओ हीरा खंडे। कहिबा बाहुल्य धन अभिमान आदि मनुष्यकु बड़ करे नाही, हेले ज्ञान आउ उत्तम स्वभाव बा गुण मनुष्य को शीर्ष स्थान को नहीं जाई थाए। सही माने ही पितामाता को समाज आगरे प्रत्यक्ष करैथांती बा सही माने ही पितामातांकर नाम को प्रख्यात करैथांती जगतरे। वर्तमान दुनियार कथा तथाकथित ज्ञानी गुणी थिले सुद्धा जेहेतु ताहा स्थूल बा दैहिक, तेणु अहंकार मध्य ता सहित जोड़ी ही रहिछि। सेथिपाई
ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ଶିବ ବାବା ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନଗଣ, ଦେହର ଅହଙ୍କାରକୁ ଛାଡ଼ି ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରି ମଧୁର ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଅ। ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣ ଯେ ମୁଁ ଏକ ଆତ୍ମା, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ସମ। ମୁଁ ଏ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଶରୀରଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ସାରା ଦୁନିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାୟାର ଚକ୍ର ବିହୁରେ ଛନ୍ଦି ହେଇ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ବା ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଲା ବାଲା ଜ୍ଞାନକୁ ରମଣୀକ ବା ମନୋରଞ୍ଜକ ରୀତିରେ ଶୁଣେଇ ଚାଲ। ତେବେ ଲୌକିକ ଏବଂ ପାରଲୌକିକ ମାତା ପିତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରେଇ ପାରିବ। ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଏଣେ ତେଣେ ନ ଲଗେଇ ନିଜକୁ ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବିନ୍ଦୁ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଚାଲ। ତେବେ ଅବିନାଶୀ ନିଶା ଚଢ଼ି ରହିବ। ଏବେ ସାଧାରଣତଃ ସାମାନ୍ୟତମ ବେମାରରେ ପଡ଼ିଲେ ଲୋକ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଛି, ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବେମାର ଆଦି ହେଲେ ଦୁଃଖୀ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ ହେଉଛି, ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ। କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦିଙ୍କ ଠାରେ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗକୁ ଲଗାଅ ନାହିଁ। ମୋ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇ ରୋଗର କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରି ଚାଲ। ନିଜକୁ ମାୟା ରୂପୀ ଭୂତଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଚାଲ। ମୋହ ରୂପୀ ଭୂତକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରିବାକୁ ହେବ। ଗୀତାର ମହାବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆସିବା, ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରାଇ ନିଜ ସାଥିରେ ଘରକୁ ନେଇଯିବା। ଆତ୍ମିକ ଘର ଯାହା ପରମଧାମ ବା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ଯେଉଁଠାରେ ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମୂଳ ଘର, ସେହି ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏହି କଳ୍ପ କଳ୍ପର ଏକମାତ୍ର ସମୟ। ତେଣୁ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ କଦାପି ହାତଛଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମୟ ଅନୁସାରେ ରୂପ ଆଉ ବସନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ହେଉଥିବା ସ୍ୱଶାସକ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱଶାସକ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ବା ଏହି ଶରୀର ଉପରେ ମାଲିକ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଜ୍ଞାନୀ, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଯୋଗୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ସେହିମାନେ ହିଁ ଅନ୍ତିମ 1 ସେକେଣ୍ଡର ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବେ। କୁହାଯାଏ ନା, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଶାନ୍ତି ଦୂତ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ଉପହାର ଦେଇପାରୁଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଏଇଠାରେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଃ ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପିତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମେମାନେ ଆଲୋକପାତ କରିବା। ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଚାଲିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।
ओम शांति। ओम शांति।